All of us will do it together. Sir, one photo with chairman. All together. Come this கொஞ்சம் அப்படி போலாம் அப்புறம் உள்ள வந்து This is our founder General Secretary, K.V. Annachi, our founder General Secretary. founding fathers. All founders also today. of the bank, Sir, bank founders father of the nation, and founders birthday today, sir. Please be seated. I once again request all our comrades to please be seated. The proceedings will be starting in a few moments. May I request our MD, Shri Koteshwar Rao. Oh, sorry. I'm sorry. That was a faux pas and unintended. I'm sorry about that. May I also request our Executive Director, Shri Bajaj, to please take a place on the dais. May I request Comrade Franco
President of the State Bank Officers Association to also please take your place on the dais. May we begin with the prayer song, please? Mic on. Arvinda, the daughter of our staff, will be rendering it. Shri Ganesha Charanam Shri Ganesha Charanam Gajanana Shri Ganesha Charanam Gajanana Devar Munivar Paniyum Dayagara Shri Ganesha Charanam Nagabaranane நான் மறை போற்றும் நாகபரணனே நான் மறை போற்றும் நாமனே பிரணவரூபனே ஜய ஸ்ரீ கணேச சரணம் கஜானன தேவர் முனிவர் பணியும் தயாகர ஸ்ரீ கணேச சரணம் பாதம் நம்பும் ராமதாசவரதனே மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே ஆதிதேவன் உனது அருளில்லையே வேதமும் நாளும் செய்தொழில் உண்டோ ஸ்ரீ கணேசா சரணம் கஜானன தேவர் முனிவர் பணியும் தயாகர ஸ்ரீ கணேசா சரணம் சரணம் சரணம். Thank you, Arvinda. Thank you for that melodious number. Thank you. May I request Comrade Anand Kumar and Comrade J.D. Sharma to jointly welcome our respected Managing Director, Sri Kotishwaran, with a flower bouquet and a memento, please. Comrade Franco. May I request Comrade Murli Soundarajan and Comrade Padmanabhan, our Senior Vice President and Senior DGS, to please welcome our Executive Director, Sri Pawan Kumar Bajaj. Narayana and Comrade Vinay Sethi to please welcome Comrade K.V. Acharya with a flower bouquet and a memento. Comrade Veerra, Comrade Meenakshi, our Senior DGS, and Comrade Ramesh, our Joint Treasurer, to please. Respected and beloved Managing Director and CEO of the our great bank, Indian Overseas Bank, Sri Kotishwar, respected and beloved Executive Director, Sri Pawan Kumar Bajaj. I am expecting Sri Atul Agarwal, our Executive Director, who is going to join us shortly.
Comrade Franco, who is helping us in all spheres of life in trade union, who is the president of All India State Bank of India Officers Federation, and also correspondent SBOA School and Junior College. President of today's function, my president, my teammate, Dr. Jay.D.O. Sharma, General Manager, Madam Srimati Indra Padmani, twin brothers, twin towers of IOBOA for so many years, my gurus, Comrade Gopinath Rao, Comrade K.V. Acharya, Comrade S.B.C. Karnaran, Comrade K.S. Rangarajan, General Secretary and President of Arise, my executive committee members, my working committee members who have come from the length and breadth of the country, office bearers from the unions, All India Overseas Bank Employees Union, office bearer from the Welfare Association, SCST Welfare Association, my good friend Comrade Iswaran, Comrade Gulati, Comrade Ravi Shetty, who has specially come and to be part of this function from Delhi and Mumbai, General Managers of Bank, Deputy General Managers, Regional Managers, last but not the least, my dear comrades of Indian Overseas Bank, whom I love so dearly. Good evening to all of you. It is going to be a very simple function. We have conveyed our MD and CEO. We have kept it in such a way that it will be over in the quickest possible time. And before that, our CEO, Sri Narayan Rao, who talked to me half an hour back, he said that he has got some personal engagement. He said he will try to make it before the function concludes. Comrade, we are all very fortunate to have our MD and CEO to be present and who has inaugurated this emotional function of ours today. Incidentally, comrade, it is sheer coincidence. Today is the birthday of a founder chairman, Sri MTC Chidambaram Chettiar. In fitness of things, this beautiful edifice, academy, has come into place and inaugurated by our own person, our own IOBN, Sri Koteswar. I have been given the task of welcoming the dignitaries and all. Sir, you have taken the reins of our great institution, great bank, Indian Overseas Bank, at a very critical juncture. Critical for IOB, critical for all IOBNs. Though we carry the pains, as you carry the pains all through, right from 31st December 2014 till today, we also carry the pains. But at the same time, sir, we are very happy. The way you gave direction, the way you gave focus, a paradigm shift that has taken place from quantitative growth to qualitative growth, from top line growth to bottom line growth, big ticket advance to retails and MSME, and from high cost deposits to low cost CASA and CASA, current account and savings bank account. I think bank is in the safe hands of our chairman. Sorry, chairman comes, always he used to call you as the chairman, our MD and CEO. When we met him yesterday, myself and Comrade President, we told him, sir, we wanted to inaugurate our guest house. He said that he has some preoccupation. Even today at 3:30, he said that he has some preoccupation. He has to go to hospital. Time is not at his hand because hospital authorities may take his own sweet time. I requested him, sir, people are waiting to listen to you. And we are waiting. If at all this academy has to be inaugurated, it has to be inaugurated only by you, that is Mr. Koteswar. He called me around 3:30. I have left my house. I will be there by 4 o'clock. Person known to maintain its punctuality. If it is 4 minutes, 4 o'clock. If it is 5 minutes, 5 o'clock. True to his nature, he was here.
In fact, yesterday when we met him, he released one communication. In fact, he made a fervent appeal to each and every IOBN. He made it not, I'm making appeal not as head of this great institution, Indian Overseas Bank, but as a member of the family of IOBN. So it has really touched our hearts and touched my heart, touched the heart of every IOBN. You made an appeal. You said that the recovery is the topmost. We have to recover. You made a golden words in your communication. If you can recover, go for OTS. If you can recover full amount, don't go for OTS, recover full amount. That was a golden word, which was not hitherto understood by many banks altogether. We assure you, sir, on this platform, we will be with you in all your endeavor in making this bank to come to the comfort level. That comfort level will happen, comfort level will come to all IOBNs and also to Indian Overseas Bank by 31st March 2016, by all your directions and the focus which you have given. And IOBNs are second to none. We will make that to happen. You also ended with a slogan of our great person, Dr. APJ Abdul Kalam. Without your involvement, you cannot succeed. With your involvement, you can't fail. Such a beautiful statement. Yes, sir. With the involvement of each and every IOBN, together, sir, we'll make this bank a strong bank. We'll come back and make a turnaround. It is a vote on behalf of all the 16,000 members of IOBOA, on behalf of my executive committee, on my personal behalf, on behalf of my working committee members who are assembled here. We welcome you, sir, for this beautiful evening, and we were eagerly waiting to share your thoughts to all of us. Another finest executive, the gem of a person, who came from Bank of India, probably Iswaran might be knowing him. None other than our executive director, Shri Pawan Kumar Bajaj. Silent personified, cool and composed, but focused to the point. He is also heading HR. We are very happy. There's so many things which has happened to the bank. That too, the fourth quarter treasury income from the fourth quarter, teaming up with our General Manager, Mr. Parsarthi. Fourth quarter loan, as MD announced it in town hall meeting, we have made 321 crores of profit from treasury, and Chairman MD immediately said that for the next quarter I am going to give you a target. I think the target somewhere around 2,000 crores MD has given. Lot of things he has done. He has handled a bigger base in Bank of India as a treasury. He said that these are all small things. But whatever small thing he has done matters much in the form of profit. We welcome you, sir, for this August gathering. And we are keen to listen to your golden words to motivate each and every one of us. Comrade Franco. We are very closely associated with Comrade Franco. He is a vibrant leader from the State Bank of India, firebrand. At the same time, he has his own way of conducting many seminars, and he recently held at the agitation of the National Bank. He played a very key role in resolving the issue. He is also correspondent of SBOA School and Junior College. Comrade, I must say, not for the sake of telling, from my heart I am telling you, every year, whenever he sent a letter of communication seeking his help for admission in SBOA School at Coimbatore, I used to think I am just simply signing and sending a letter. The admission may be as high as 18 number, 19 number. Not even a single admission Thomas Franco has declined to us. This is all admission for awards of IOBN. Thank you, Comrade Franco, for your august presence. We welcome you for this great evening. Madam, she is heading the HR. Very soft by nature, but very firm by commitment. Nobody can take her for granted.
her work, the workaholic, the way she works, the way she bulldoze and get the work. At times he says, I worked up to 3:30. Up to 3:30 early hours. Leaves for home. The speed at which she has completed that promotion process this time, within a month, 1 to 2, 2 to 3, up to almost scale 7, and the postings were done. To the satisfaction of every one of us. She is being here. She is going to give her greetings to all of us. We welcome you, madam, for this August gathering. Then Comrade K.V. Acharya and Comrade Gopinath Rao, twin towers of Indian Overseas Bank. Both are inseparable twins. They led us from the front all these days. They have seen the critical days of IOB. They have seen the critical days of IOB OEA. They have seen the glorious days of IOB. They are seeing how their successes carried forward the movement in Indian Overseas Bank. Comrade Acharya is also the president of All India Bank Pensioners and Retirees Confederation. And Comrade Gopi is vice president of Arise. We welcome both the comrades for this beautiful evening. We welcome you, sir. We also have in the midst office bearers from the union and also office bearers from Welfare Association. And we welcome all of them for this evening. And general managers, I think Christian is the former general manager, Mr. Rana, Mr. Jain, Mr. Parsadi. I can count Mr. Sundar, I have seen him. All of them have come. That shows their attachment towards this bank, and they also have the concern towards this great organization in which they are all once. They are leading members of this great organization. Yes, sir. There are doubts in the minds of many people. Why this IOB OEA Academy? We will welcome Comrade Saranamuthu from State Bank of India. We also welcome Comrade Easwaran, Comrade Parthasi also from State Bank of India, who has come. Why this institute? In fact, comrades, we wanted to go for a school. Within the available resources, whatever we have saved out of levy and out of subscription, going for a school that took the stature of SBOA, it is a bit difficult. We thought, why not we go for some sort of a management institute? That also it takes time, and that space is also a constraint. One day I was reading The Wings of Fire from the great legendary person Abdul Kalam. There he has quoted narrated one incident, an interaction between student and the former president of India. The student asked the former president, he said it has happened in one of the meetings. The student took courage and asked, how you want to be called yourself as a people's president, as a scientist, as a writer, or as a missile man, or a visionary who have given a document for 2020. Sri APJ Abdul Kalam smiled and said, I want to be called as a teacher. So we want to provide an academy to make many more teachers to come and teach us. And to start with, we have 2 Saturdays holidays in a month, second Saturday and fourth Saturday. Those 2 days will be used to impart knowledge to our own IOBians. It has started in a small way. Probably our dream is to make it as a management institute, accredited to some of the leading universities of India. Probably my successors will take that into their hand and carry forward this journey to impart knowledge of our own IOBians who can face these challenges in financial sector. I don't want to give a big lecture because we are eagerly waiting to listen to our MD and CEO. So the 75 was built within a shortest period of 15 months' time. We have with us our architect, Mr. Prem Kumar from Rajendra Associate, our consultant, Mr. Soundar, and also a civil engineer in the name of Kamaleshwar. All 3 of them are here. We are going to honor them at the end of the period. We have done a quality construction. We are not compromising on quality.
And we wanted to impart knowledge not only for IOBians but also those people who wanted to get into the banking, chosen banking as a career. For them also we wanted to give them free education as a part of trade union social responsibility. Finally to end with my speech, I know Chairman can speak very well in Tamil. MD can speak very well in Tamil, very well in Marathi, very well in Hindi. Wherever he goes, he carries the audience with him. With the permission of all of you, with the permission of Chairman, I want to speak few words in Tamil. பிறப்பு என்பது நமது கையில் இல்லை, சிறப்பு என்பது நமது கையில், இறப்பு என்பது நமது கையில் இல்லை, சிறப்பு என்பது நமது கையில் இருக்கிறது. நான் நன்றாக உழைத்து இந்த வங்கியை மேன்மேலும் உயர்த்துவோம். மற்றொன்று, சுக்கிசிவம் ஒரு கருத்தை கூறினார். ஒரு பட்டிமன்றத்தில் பேசும்போது அவர் சொன்னார், லண்டன்ல ஒரு கைத்தட்டும் போட்டி ஒன்று நடத்துனாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்கும். ஒரு 400 பேர் வந்தாங்க. 400 பேர் கை தட்டினாங்க. கை தட்டிகிட்டே வந்தாங்க. யார் கடைசியாக கை தட்டாரோ அவங்க மேலே அந்த ஃபோக்கஸ் லைட் போய் நிற்கும். இதுதான் அந்த போட்டியோட எண்டு. கை தட்டிகிட்டே வரும்பொழுது அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்த சவுண்டு. கடைசியில் ஒரே ஒரு சவுண்ட், கைத்தட்ட சவுண்டு கேட்டது. அங்கே போய் ஃபோக்கஸ் லைட் நின்றுது. நின்ன ஒன்று 2 பேர் எழுந்து வந்தாங்க. அங்கேருந்து ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் பார்த்து ஸ்டன் ஆகிட்டாங்க. என்ன ஒருத்தர் தானே வரணும், 2 பேர் எழுந்து வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆடிட்டோரியம் லைட்டை போட்டாங்க. லைட்டு போட்டு பார்த்தா 2 பேரில் ஒருத்தருக்கு வலது கை இல்லை, இன்னொருத்தருக்கு இடது கை இல்லை. அப்போ சுக்கிசோம் சொல்லுவார், வலது கையில் ஒரு கை இல்லாத வந்து இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்வது அவரோட தன்னம்பிக்கை காட்டுது. வலது கை இல்லை, இடது கை இல்லை, ஆனால் அவரிடம் இருந்தது நம்பிக்கை. நீங்கள் சார், நீங்கள் எங்கள் மேல், நாங்கள் உங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம். இந்த வங்கியை மேன்மேலும் கொண்டு வருகிறீர்கள். நீங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கை வையுங்கள். நாங்கள் வங்கியை பன்மடங்கு உயர்த்தி காட்டுவோம். You are the only hope of IOB. You are the only hope of IOB. If I have to define hope, hope is invisible, feels intangible, but achieves impossible. I think, sir, by March 2016, you are going to achieve the impossible of making a turnaround after wiping out the loss. My simple arithmetic says that we should make a profit of minimum of 500-600 crores. That is in the hands of everybody. We are with you, sir. We will do our best to make this bank to come back under your leadership. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Comrade Anand. He is an extraordinary leader and administrator who can provoke and challenge the best out of the employees. None other than our CEO and Managing Director, Shri Kotishwaran. May I request you to deliver the inaugural address, sir? முதலில் திரு பஜாஜ் அவர்களே, திரு ஆனந்த்குமார், ஜெனரல் செக்ரட்டரி, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம், டாக்டர் ஜேடி சர்மா, பிரசிடென்ட், அதே சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு பிராங்கோ அவர்களே, மற்றும் இங்கே மனதிற்கும் என் அருமை பொது மேலாளர்களே, இதர அதிகாரிகளே, அனைவருக்கும் முதற்கண் மாலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நாள் நம்முடைய இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் அதிகாரிகள் சங்கத்திலே கோல்டன் டே என்று சொல்லக்கூடிய நாள். இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஆரம்பித்து ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா உருவாக்குறது ரொம்ப ஈஸி. எதையுமே செயல்படுத்துறது ரொம்ப கடினமான வேலை. இதை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செயல்படுத்தியும் அதையே இன்னைக்கு திருப்புழா பண்ணுற நாள் செலக்ட் பண்ணதும் நம்முடைய ஃபவுண்டர் திரு சிதம்பரம் செட்டியாருடைய பிறந்த நாள் என்று பண்ணுவது மிக மிகச் சிறப்பான ஒரு செயல். இத்தனை பெரிய காரியங்கள் செய்த சங்கத்திற்கும் அதனுடைய தலைவர்கள் அவர்களுக்கும்
முதலில் நாம் அனைவரும் பெரிய நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த ஒரு சங்கம் கண்டிப்பாக வரும் நாட்களிலே மிக அழகாக செயல்படும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. அருகிலே அதற்கு என்ன பெயர்? அந்த கட்டடத்துக்கு பக்கத்தில் சக்தி பவன். அதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு நாள் இருந்தோம், இன்னைக்கு நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம். இன்னும் நல்ல ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதே மாதிரி எதுவும் கண்டிப்பாக நடக்கும்ன்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. என்னுடைய சார்பிலும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் சார்பிலும் என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சங்கத்துக்கு. நம்முடைய செயலாளர் செக்ரட்டரி செயலாளர் ஆனந்தகுமார் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய வங்கி இன்றைய நாளிலே ஒரு கிராஸ் ரோடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கடினமான ஒரு நிலைமையில் நம்ம இருக்கிறோம். காரணங்கள் பல. சில காரணங்கள் நம்முடைய கண்ட்ரோலில் இல்லை, சில எல்லாம் நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்கு அப்பாற்பட்டது. இருந்தாலும் இதே நிலைமையில் வேலை செய்கின்ற அந்நிய வங்கிகள் இன்னும் நன்றாகவே செயல்படுகின்றன. ஒரு காரணம் எனக்கு பட்டப்படிவாக தெரிகிறது என்னவென்றால், நம்முடைய வங்கியிலே அந்த என்பிஏ என்று சொல்லக்கூடிய நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்டை கம்ப்யூட்டர்லேயே கால்குலேட் செய்து பதிவு செய்கிறோம். இதில் ஒளிவு மறைவு செய்வதற்கு வழி இல்லை. மற்ற வங்கிகளிலே நிறைய மேனுவல் வேலை இருக்கு. அதில் சமவ் எப்படி அவங்க கட்டுப்படுத்தாங்கன்னு தெரியாது, சிலதெல்லாம் பண்றாங்க அவங்க. எது இருந்தாலும் இந்த நிலைமையில் நம்ம வங்கியை மறுபடியும் மேலே எடுத்துக்கிட்டு வரணும். திரு ஆனந்தகுமார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகா சொன்னார். அந்த இறப்பு பிறப்பு சிறப்பு அதை மனசிலே கொண்டு நம் அனைவரும் சிறப்பாக செயல்பட்டோமே ஆனால் கண்டிப்பாக நமது வங்கி பழைய நிலைக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை, பூரண நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. ஆனால் நான் மற்ற இடங்களில் சொல்வது போல வெறும் கைத்தட்டல்கள், வெறும் உதட்டால் செய்கிறோம் ஆமாம் நமக்கு உதவாது. நாம் அனைவரும் உண்மையாகவே வங்கியுடைய சிறப்புக்காக பணிபுரிய வேண்டும். இந்த வருடத்து முதல் குவார்டரில், தட் இஸ் ஜனவரியிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. கிட்டத்தட்ட 800 கோடிக்கு மேலே கேஷ் ரெக்கவரி நடந்தது. ஆனால் ரெண்டாவது குவார்டரில் சமவ் செட்பேக் வந்துடுச்சு. மேபி காம்ப்ளசன்சி ஆர் நமக்கு ஒன்றும் நடக்காது, நம்ம வங்கியை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயமும் இருக்கலாம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அரசாங்கம் சமீபத்திலே நம்முடைய வங்கி மாதிரி சிறப்பாக செயல்படாத வங்கிகளுக்கு கேபிட்டல் தரமாவட்டம் என்று சொன்னார்கள். நிஜமாகவே இது ஒரு பெரிய ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம். இதை மீட்டுவதற்காக பல காரியங்கள் செய்தோம். நாங்கள் தனியாக மினிஸ்ட்ரிக்கு போய் அவங்க கிட்ட சொல்லி கேட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி, அது இல்லாமல் பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் சில வேலைகளும் செய்தோம். யார் செவிகளிலே விழுந்தால் இது உண்மையாக சரியான முறையில் நடக்குமோ அந்த செவிகளில் செய்தி செல்வதற்காக கூட நாங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம். இது எங்களில் ஒரு 2-3 பேருக்கு தான் தெரியும், வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது இதெல்லாம். எனவே எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ கவர்மெண்ட் இப்போ கேபிட்டல் தரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சமீபத்தில் கூட நான் மினிஸ்ட்ரிக்கு போய் மறுபடியும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன். நான் நேற்றுக்கு பேப்பர்லேயே வந்தது, உங்களுக்கு 70,000 கோடி தரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு எவ்வளோ தராங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் இந்த முறை எத்தனை வந்தாலும் சரி அதை சரியான முறையிலே நாம் பயன்படுத்தி நம் வங்கியை இன்னும் நல்ல
நிலைமைக்கு எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம வங்கிக்கு இன்னைக்கு தேதிக்கு முதல் ஃபோக்கஸ், முதல் ஸ்டெப் என்பிஏ ரெக்கவரி தான். ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும். என்னவென்றால், மறுபடியும் அந்த முதல் குவார்ட்டரில் நடந்த மாதிரி ஒரு சுறுசுறுப்பு வங்கியில் ஆரம்பித்து விட்டது. வேறு வேறு மூலையில் வந்து ஜனங்க சொல்கிறாங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் நான் தினம் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன். என்பி அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ வருது, எங்கெல்லாம் வருது, அதையும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நல்ல இப்போ ஓரளவுக்கு மறுபடியும் பழைய ஒரு மொமெண்டம் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. தயவு செஞ்சு இதை விடாதீங்க. இதுதான் நமக்கு மெயின் வேலை. இன்னைக்கு தேதிக்கு 9.4%, 9.4% நம்மளுடைய என்பிஏ இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஒரு ரீசன் என்னன்னாக்கா, சமவ் நம்ம வந்து அந்த ரெக்கவரி கல்ச்சரை மறந்துட்டோம் வங்கியில். மேபி பிகாஸ் ஆஃப் செவரல் ரீசன்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த கிரிட்டிக்கல் அமௌண்ட் மாத்திரம் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அது தப்புங்க. இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும், இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணணும். எப்போ நம்ம வந்து லோன் எல்லாத்தையும் சரி நிலைமையில் வச்சுருக்கோமோ அப்போ தான் நம்ம வங்கி பழைய நிலைமைக்கு வரும். அது வரைக்கும் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இது இல்லாமல் நமக்கு ப்ராஃபிட் ஏற்றணும். ப்ராஃபிட் ஏற்றுறதுக்கு இன்னைக்கு தேதிக்கு நம்ம பேங்க்கில் ஒன்று முக்கியமாக குறைச்சலாக இருக்க ஒரு விஷயம் காசா. இந்த காசா ஏன் குறைச்சல்னு நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாக்கா, ஒரு ரீசன் நாங்கள் பார்த்தோம், நம்ம சிபிஎஸ் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருந்தது. ஜோக்கா சொல்ல போனாக்கா, அது வேலை செய்யாத நேரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது, வேலை செய்கிற நேரம் கம்மியாக இருந்தது. ஏடிஎம் கரெக்டாக காத்தால 10-10:30 மணிக்கு நின்று போயிடும், 1 மணி 2 மணிக்கு மறுபடியும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். சரிதானே இதெல்லாம்? ஸோ ஒரு மாதிரி நாங்கள் எல்லாரையும் பேசி அந்த சிபிஎஸ்ஸை மாற்றுறதுக்கு முதல் முடிவு எடுத்திருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்நேரத்துக்கு புது சர்வர்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. எண்ட் யூசர் ட்ரைனிங், கிளையில் வேலை செய்கிற அலுவலர்களுக்கு ட்ரைனிங்கும் ஆரம்பிச்சாச்சு. இன்னும் 1 மாதத்துக்குள்ளே அவங்க அந்த பேராமீட்டர்லாம் செட் பண்ணி டெஸ்டிங் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் அக்டோபரில் பைலட் பிரான்ச் வரும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். நீங்கள் எல்லாரும் ஒத்துழைச்சிங்கன்னா இது 3-4 மாதத்துக்குள்ளே இதை ஃபுல்லாக பேங்க்கு ஃபுல்லாக நம்ம சிபிஎஸ்ஸை மாற்றுறதுக்கு முடியும் நம்மளால். இது சிபிஎஸ் மாத்திரம் பத்தாது. சமம் நம்ம வங்கியில் ஏன்னு தெரியல, எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நாடு எங்கேயோ போயின்னு இருக்கு. நம்ம இன்னும் அங்கேயே உட்காந்துட்டு நான் வரமாட்டேன் முன்னால் நீங்களாம் பின்னால் வாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்கோம். நான் இப்போ 2 பெரிய வங்கியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். நான் அங்கெல்லாம் வந்து லேட்டஸ்ட்டு நிறைய பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பாஸ்புக் மிஷின் இருக்கும், கியோஸ்க் வெளியில் நிற்கும், 24 மணி நேரம் திறந்துருக்கும். கஸ்டமர் யார் வேணாலும் வரலாம், எப்போ வேணாலும் வரலாம், என்ட்ரி போடலாம். பணம் கட்டுறதுக்கு மிஷின் இருக்குது. நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம வங்கியில் ஏனோ அது இல்லை. நான் இன்ஃபேக்ட் ஒரு பிரான்ச்சுக்கு போனப்போ கஞ்சிபுரம் ஏரியாவில் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. ஒரு பிரான்ச்சுக்கு நான் உள்ளே போய் உட்காந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்தேன். ஒரு கவுண்டரில் பாவம் ஒரு அலுவலர் வெறும் பாஸ்புக்கு தான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். நான் அப்பயே கேட்டேன், இதெல்லாம் மிஷின் பண்ணலாமே, ஏன் நம்ம பண்ணணும், அந்த டயத்தில் நம்ம வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நிறையா நம்ம ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறையா வேலையை செஞ்சுருக்காங்க. இது இல்லாமல் இனிமேலாவது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம வங்கியை ஒரு முதன்மை வங்கியாக மாற்றுறதுக்கு வேலை செய்யணும். இன்றைய தேதியில் எந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கனாலும் ஐடி இல்லாமல் கிடையாது. அதுவும் பேங்கிங்கில் ஐடி வந்து பேக் போன். அது இல்லைனாக்கா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம பேங்க்கில் ஐடி சரியில்லாதனால இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும். இனிமேலையாவது வர்ற நாளில் நம்ம ஐடியை இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணி, மொபைல் பேங்கிங் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியாது. இப்போ நான் கொஞ்சம் சொல்லி தினம் 60லேருந்து 70 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் டெய்லி நடக்கும். இப்போ வந்து 300லேருந்து 400 நடக்குது வங்கி ஃபுல்லாக. இது இன்னும் நம்ம நல்லா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா இது நமக்கு செலவே கிடையாது. நம்ம சிஸ்டம் போட்டு வச்சுருக்கோம். வர்ற ஜனங்களுக்கு, கஸ்டமருக்கு நீங்கள் தான் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி. கஸ்டமரை பார்க்குறப்ப இதை எஜுகேட் பண்ணி அவங்கள என்ரோல் பண்ண வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ண அவங்களுக்கும் ஒரு பழக்கமாயிடும். நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட வங்கியோட மொபைல் பேங்கிங் நிஜமாகவே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க. இது இல்லாமல் இன்னும் நிறையா பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம். எல்லாமே சிறப்பாக அமையும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நமது அமரர் அப்துல் கலாம் இன்னும் கூட ஒன்று சொன்னார், ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அவரோட பொன்
வார்த்தைகளில். சாதாரணமாக மழை பெஞ்சாக்கா பறவைகள் எங்கேயாவது போய் தங்குறதுக்கு இடம் பார்க்கும், மரத்துக்கு கீழே வீட்டுக்கு கீழே எங்கேயாவது பார்க்கும். சாதாரண பறவைகள், சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸ். வேற கழுகு அந்த மேகத்துக்கு மேலே போய் சுற்றிட்டு இருக்கும். நம்மளும் அந்த நிலைமைக்கு வரணும். அதுதான் நம்ம நிஜமாவே பேங்க்குக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சாக்ரிஃபைஸ், பெரிய ஒரு பணி. எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம வங்கி மறுபடியும் திரும்பி வரோன்ட்டு. மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி தயவு செஞ்சு கைத்தட்டாதீங்க. நான் கைத்தட்டலுக்காக சொல்லலை, இதை செயலில் காட்டுங்க. ஆக்ஷன் தான் ஸ்பீக் பண்ணணும். ஆக்ஷன் ஷுட் ஸ்பீக் ஃபார் வாட் எவர் வி ஆர் சேயிங். நம்ம தலைவர் சொன்னார், ஒரு குத்து கணக்கு போட்டாக்கா 500 கோடி வரும்ன்ட்டு. யாரும் ரெக்கார்ட் பண்ணலையே. ஏன்னா ஒரு ஊரில் நான் பேசுனதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படியே வெளியே வந்துடுச்சு. ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்களா? ஆனால் இன்றைய தேதியிலும் நமது வங்கி அந்த ஒரு சிறப்பான நிலைமையில் இல்லை. நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு பேங்க்ல. ஒரு ரீசன் இந்த சேலஞ்சுக்கு நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம வங்கியில் முன்ன மாதிரி ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் வேலை பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய லோன் நிறையா கொடுத்துட்டோம். 500 கோடி, 600 கோடி, 300 கோடி, இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துட்டோம். எக்கானமி சரியில்லாதனால இந்த ஆளுங்களாம் ஒழுங்காக கட்ட முடியாமல் நம்ம என்பிஐ போட்டு நம்ம அவசப்பட்டு இருக்கோம். அந்த வட்டி, அதுக்கு மேலே வட்டியும் வரமாட்டேங்குது. அது இல்லாமல் ஏற்கனவே ஏர்ன் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இன்கம் ப்ரொவிஷனுக்கு போயிடுது. ஸோ லாஸ் வந்து கஷ்டப்படுத்துது நம்மளை. இனிமேலாவது தயவு செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் கிளையில், உங்கள் பவரில், எல்லாருக்கும் பவர் இருக்குது, ரீட்டைல் கொடுங்க, எஸ்எம்இ கொடுங்க. அது நிறையா கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் பெரிய பெரிய அக்கௌண்ட் கொடுக்கறதுக்கு தேவை இருக்காது. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் பண்ணணுன்றதுக்காக இன்னொன்று நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கோம். அதுவும் திரு பஜாஜ் ரொம்ப பர்சனலாக பார்க்குறாரு, பார்சாதியும் பார்க்குறாரு ஜெனரல் மேனேஜர். சொல்கிற கார்டு ரேட்டுக்கு மேலே நாங்கள் கொடுக்குவான்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஏன்னா டைரெக்டாக அது வந்து ட்ரெயின் ஆன் இன்கம் ஃபார் அஸ். ஒரு பக்கம் லோன் யாரும் வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. நாங்கள் சேங்ஷன் பண்ணிட்டோம், ஒரு 2000-3000 கோடிக்கு மேலே வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனை. முந்தானத்துக்கு நான் பாம்பே போயிருந்தும் கூட ஒரு பெரிய கஸ்டமர் வந்து கேட்டார். அவருக்கு ஒரு 300 கோடி சேங்ஷன் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து மறுபடியும் 3 மாதமாக மாடிஃபிகேஷன் வருது போது சேங்ஷன் மாற்றி கேட்டு இருக்காங்க. இந்த வாட்டி வந்தார், நல்ல கஸ்டமர். ட்ரிபிள் ஏனாக்கா நம்ம எல்லாம் சாதாரணமாக அவங்க பின்னால் போவோம். நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன், நான் சார் தஸ் ஃபார் நோ ஃபர்தர், டேக் இட் ஆர் லீவ் இட், ஐ வில் நாட் பெண்ட் டவுன் எனி ஃபர்தர். வேணும்னா எடுத்துங்க, இல்லைனா நீங்கள் கிளம்புங்க. அனாவசியமாக எங்கள் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறோம். அதே ப்ரொபோசல் மறுபடியும் போட்டு டைம் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக நீங்கள் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் தான் எனக்கு லாபம். இன்ட்ரெஸ்ட் வராத வரைக்கும் லாபம் இல்லை. 3 மாதமாக நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க? மறுபடியும் ஏன்னா ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்னேன். கடைசியில் வந்து சரி சார், அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு 15 லட்சம் 20 லட்சம் இந்த சார்ஜை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார்னு நான் சொன்னேன். அதுவும் நான் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா சம்பாதிக்கிறீங்க, நாங்களும் சம்பாதிக்கிறோம், எங்கள் பேங்க்குக்கு வருமானம் வரணும். இப்போ முடியாது எங்களால். எப்படி உங்களுக்கு பேஸ் ரேட் குறைஞ்சிருக்கு, அதில் உங்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும், நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப டஃப்பாக பேசிட்டு வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபார் ரீச்சிங். பட் தென் அட் த சேம் டைம் மெசேஜ் கொடுக்கணும் ஃபீல்டுக்கு, கஸ்டமர்ஸ்க்கு, மார்க்கெட்டுக்கு. சமீபத்தில் போன வாரம் ஒரு மெயில் வந்திருந்தது எனக்கு. உங்கள் பேங்க் வந்து பேங்க்ரப்ட் ஆகிடும் சொல்கிறாங்க, திவால் ஆகிடும் சொல்கிறாங்க, உங்கள் பேங்க்கில் நான் டெபாசிட் போடலாமா, 15 வருஷமாக உங்கள் பேங்க்கில் இருக்கேன் நான் அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் எழுதியிருந்தார் ஏதோ ஊர்லேருந்து. அவருக்கு திருப்பி பதில் போட்டோம், அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை, பேங்க் நல்ல நிலைமையில் இருக்குது, பிளாப்லாபா எல்லாம் பதில் போட்டிருக்கோம். இது செய்கிறது இல்லாமல் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் கொடுக்குறோம். என்னன்னாக்கா இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கில் நம்ம ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்ஸ் டு கட் டவுன் அவர் ரேட்ஸ், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரேட்ஸ். இன்னும் இந்தியன் பேங்க் இன்னும் 8.25 தந்துட்டு இருக்காங்க, 8.25 தந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து 8 தான் தரோம், 8.05. நான் அந்த சேர்மன்ட்ட கேட்டேன், எம்டி கிட்ட கேட்டேன், ஏன் எவ்வளோ தரேன், என்னோட பேஸ் ரேட் இது மேலே இருக்குது, இதை குறைச்சா நான் பேஸ் ரேட் என்னால் குறைக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் அவர். இதில் வந்து டைரெக்டாக என் கணக்கு மாதத்துக்கு மறந்து போச்சு, மாதமாக குவார்டரான்னு 30-35 கோடிக்கு மேலே நான் சேவ் பண்ணுறோம்.
பெருசாக டெபாசிட் விழலை. பெரிய பெரிய டெபாசிட் தான் போகுது. 50 கோடி 100 கோடி 20 கோடி 10 கோடி. இவங்க எல்லாம் வந்து நாளைக்கு நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணன ரேட் எல்லாரும் அந்த மக்கி மாதிரி வந்து விழுந்துருவாங்க மறுபடியும். இதெல்லாம் ஓடாத டெபாசிட். இப்போ இருந்தாலும் இங்கே அங்கேன்னு பறந்துன்னு தான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் a ஸ்டேபிள் டெபாசிட். வேறஸ் நம்மளோட ஸ்டேபிள் டெபாசிட், தட் இஸ் ரீட்டைல் டெபாசிட், ஜனவரியிலேருந்து இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 3000 கோடிக்கு மேலே ஏறி இருக்கு. அதுதான் நமக்கு தேவையான டெபாசிட். அவங்கெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரேட் மேலே கீழே போனால் போக மாட்டாங்க. இந்த செக்டர் தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். இது இல்லாமல் பேஸ் ரேட்டும் ரொம்ப அக்ரெசிவாக குறைச்சிருக்கோம் இந்த வாட்டி. நாங்கள் ஒரு குத்துமதிப்பு போட்டோம். அல்கோ மீட்டிங்கில் நாங்கள் போட்டோம், குறைக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். 2 பேர் கொடுக்குவானா சொன்னாங்க, 2 பேர் கொடுக்கலாம். நாங்கள் ஓவரால் என்ன எவ்வளோ லாபம் வரும், எவ்வளோ நஷ்டம் வரும், குறைச்சாக்கா எவ்வளோ அடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் வரும். ஏன்னா ஒரு பக்கம் ரீட்டைல் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் நல்லா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்மளோட பேஸ் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால ரீட்டைலில் அந்த அளவுக்கு அக்ரெசிவாக நம்மளால் பண்ண முடியல. நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ரீட்டைல். அதனாலேயே பேஸ் ரேட்டை குறைச்சோம். இனிமேலாவது ரீட்டைல் பிக்கப் பண்ணணும்ன்ட்டு. நண்பர்களே, நம்மளோட ரீட்டைல் ஓரளவுக்கு நல்லா நடக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 9 கோடியிலேருந்து 12 கோடி வரைக்கும் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் நடக்குது ரீட்டைலில். அதில் எவ்வளோ கோல்டோன்னு தெரியாது, ஓவரால் பார்க்குறேன் நான். அட் த சேம் டைம் ரீபேமெண்ட் வரை வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம ரீபேமெண்ட்டும் ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுவும் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நெட் கொஞ்சம் க்ரோத்தே இல்லை ரீட்டைலில். அதே மாதிரி எஸ்எம்இயில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு. டெஃபினிஷன் மாற்றினாங்க, அதில் எஸ்எம்இ கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு எல்லாம் வேறு சைடில் போயிடுச்சு. இந்த 2 செக்டரும் தயவு செஞ்சு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் பொட்டன்ஷியல் கண்டிப்பாக இருக்கு டு ப்ரொமோட் ரீட்டைல் அண்ட் எஸ்எம்இ. எஸ்எம்இனா வந்து இண்டஸ்ட்ரி மாத்திரம் இல்லை, சர்வீஸ் செக்டரும் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை. நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்னாக்கா என்னுடைய அழுத்தமான ஒரு ஒப்பீனியன் என்னன்னாக்கா, கண்டிப்பாக நம்ம பேங்க் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு மேலே வரும். ஏன்னா அதுக்கு வேணுன்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சமீபத்தில் ரிட்டையர் ஆக வேண்டிய ஆளுங்க இன்க்ளூடிங் என்னையும் சேர்த்து நம்ம இந்த ஃப்ரூட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் வங்கி நல்லா மேலே வரணும். அதான் நம்மளுடைய எல்லாரோடையும் குறிக்கோளும். நம்மளுடைய நாட்கள் நம்ம பார்க்கறதில்ல, வங்கி நல்லா மேலே வரணும். இதுக்காகவே உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது, இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் ரொம்ப நாமிலாக தான் கிடைச்சிது நமக்கு. சிலர் கூட சொன்னாங்க அந்த கவுண்டர் பஃபர்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம், கவுண்டர் சைக்கிளிக்கல் பஃபர்லேருந்து எடுத்து இன்னும் ஜாஸ்தி ப்ராஃபிட் காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், நம்மளோட லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பேங்க் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதை சுரண்டி நமக்கும் ப்ராஃபிட் காமிச்சு எனக்கு பேர் வாங்குறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், நம்ம பிசிஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அதை குறைக்கல. மற்ற பேங்க்லாம் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் காமிச்சா கூட அவங்கெல்லாம் பிசிஆர் ரொம்ப கீழே இருக்காங்க, நம்ம இன்னும் 50க்கு மேலேயே இருக்கும். இது ஒரு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது. இது என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஓவரால் கண்டிப்பாக நம்ம வங்கி என்னோட ஒப்பீனியனில் நல்ல வழியில் போயின்னு இருக்கு. பட் எக்கானமியே சரியில்லாதனால ஓவர் நைட் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் நம்ம எல்லாரும் கடுமையாக உழைத்தால் கண்டிப்பாக இன்று இல்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் நாளைக்காவது நம்முடைய வங்கி பழைய நிலைமைக்கு கண்டிப்பாக வரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இதற்காக உங்கள் அனைவரையும் பர்சனலாக வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கேன். நான் மறுபடியும் விடுக்கிறேன். ஏன்னா இதுதான் பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரீச் கம்யூனிட்டி, ஆஃபீஸர்ஸ் கம்யூனிட்டி, ஈவன் யூனியனில் வந்திருக்கின்றங்க எல்லா நண்பர்களும் எல்லா அலுவலர்களும் விச்சவர் கெப்பாசிட்டி எல்லாரும் நல்லா சேர்ந்து உழைச்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம நாடு நம்மளுடைய வங்கி முன்னு வரும். அவர் ஆனந்தகுமார் ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம் சொன்னார். ஒருத்தருக்கு வலது கை இல்லை, ஒருத்தர் இடது கை இல்லை, 2 பேரும் சேர்ந்து கைத்தட்டி பண்ணாங்க. அந்த 2 பேர் இப்படி பண்ண முடியும்னா நம்ம 16,000 பேர் 25,000 பேர் ஏன் பண்ண முடியாது? எல்லாரும் கை கோத்து எல்லாரும் தள்ளணும்னாக்கா மலையை கூட நம்மளால் நடத்த முடியும். இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கும் இருக்குனாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம பேங்க் ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே பழைய நிலைமைக்கு வரும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஆனால் வெறும் சொல்கிறதால் நடக்காது. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மைல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுங்கள், எஃபர்ட்ஸ் எடுங்க. யாரையும் ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையே இல்லை. வங்கி நல்லா இருக்கணும், அதுதான் ஒரே குறிக்கோளோட எல்லாரும் வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி அகெயின்
இந்த ஒரு நல்ல காரியம் எடுத்த சங்கத்துக்கும் மறுபடியும் வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.